হে দেবতা প্রথম দেখারে জানি পারিলি। হে দেবতা প্রথম দেখারে জানি পারিলি। ମୋ ଅନ୍ତର ସତା ତୁମେ ସେହି ଦିନ ଜାଣିଲି, ଜାଣିପାରିଲି, ଜାଣିପାରିଲି। হে দেবতা প্রথম দেখারে জানিପାରିଲି, জানিପାରିଲି। হে দেবতা নৈবেদ্য গ্রহণ কর মোহর, সকল চিন্তা ভাবনা অনুভূতি বি তুমর। হে দেবতা নৈবেদ্য গ্রহণ কর মোহর, সকল চিন্তা ভাবনা অনুভূতি বি তুমর। প্রত্যেকর কত বিন্দু প্রভু সিনা তুমরি, প্রত্যেকর কত বিন্দু প্রভু সিনা তুমরি, প্রত্যেকর কত বিন্দু প্রভু সিনা তুমরি। জানিପାରିଲି, জানিପାରିଲି। হে দেবতা প্রথম দেখারে জানিପାରିଲି, জানিପାରିଲି। একান্তে তুমরি মোহি দ্বিধা বা সংকোচ নাহি, যাহা চাহিব তাহেবি, যাহা দেব তাহা নেবি। একান্তে তুমরি মোহি দ্বিধা বা সংকোচ নাহি, যাহা চাহিব তাহেবি, যাহা দেব তাহা নেবি। জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি, জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি, জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি। জানিପାରିଲି, জানিପାରିলি। হে দেবতা প্রথম দেখারে জানিପାରିলি, জানিପାରିলি। দেব সুখ দুঃখ যাহা আনন্দরে নেবি তাহা, তুমর এ অবদান ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ। ଦେବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଆନନ୍ଦରେ ନେବି ତାହା, ତୁମର ଏ ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି, সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ সে দেব মোতে জানিলি, সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ সে দেব মোতে জানিলি।
ଜାଣି ପାରିଲି ଜାଣି ପାରିଲି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଜାଣି ପାରିଲି ଜାଣି ପାରିଲି ମୋ ଅନ୍ତର ସତା ତୁମେ ସେହି ଦିନ ଜାଣିଲି ଜାଣି ପାରିଲି ଜାଣି ପାରିଲି ଜାଣି ପାରିଲି। प्रणाम लोटस स्वीकारी भाई महोदय करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान ये जगह को पशिला बेले अनुभव है सतरे ये गोटे छोट आश्रम मोर भीतर को मुझे एते नीरव एते शांति सते जमी माँ गोटे प्रभाव सीधा सड़क भाव कार्यकारी हो तार कारण हूँ भितर कौटी गोटे आस्पृहा थिले माँ से कार्यकारी कर सुजोग दे था तेणु निश्चित भाव ये किसी आस्पृहा रही तार परिणाम स्वरूप ये एक छोटिया जगह भितर माँ को गोटे किसी कार्यक्रम हवार सूचना माँ तैयारी कर तेरे गोटे बड़ कथा हूँ आम सब मोर अनुभूतिर कथा मुझे कहबी छोट बेला जो पार्चर करूँ भाई अनाध्यायी थे आमर प्रेरणा तांका पिछा गोड़ स्कूल छुआ आम हाफ पैंट पिंधा पिछा गोड़े गोड़ेका ये अति माने षष्ठ सप्तम श्रेणी आमर शिविर जा आरंभ है षष्ठ सप्तम ये जो शिविर जा होका तापरे भाई आलोचना भितर से विभिन्न प्रकार कार्यक्रम सब रखते शिविर भितर कौन हुए सकाळु राति को उठा गाधा पदा करवा नित्यकर्म सारा पर एक्सरसाइज करवा तापरे ध्यान प्रार्थना सब करवा तापरे जलखिया खाइबा एका जगह गोटे जगह रहिबा एवं दलगत आलोचना करवा आम भितर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हम जड़े थे कहीं आमको तार सारांश उपस्थापन करेंगे आम वक्तव्य शुणु उपरला विभिन्न प्रकार सृजन कार्यक्रम हम से कविता लिखा हो प्रबंध लिखा हो तो विभिन्न प्रकार चित्र फित्र सब विभिन्न प्रकार करा हो चार्टा बेले सांग होइकी खेलिबा पुणी संध्या बेले प्रार्थना करिया ध्यान प्रार्थना करिया पुणी आलोचना भाग नवा निज निजर अनुभूति किए कौन जानते से ताकू व्यक्त करवा गोटे मुक्त आलोचनार परिसर तैयारी हवा ये भाया जो 3 दिन पर्यटन कैंप हुए ये कैंप भितर एत आनंद मिले आ जो जगार रहू से झील पुओ भितर आम फिलिंग्स किसी न थाए गोटे ट्रेन तले झील भी थे पुओ भी थे से आम दरी पकई दे था आ तले नड़ा दे है तले नड़ा पड़े दरी पड़े बुझी गदी गदी लगे से दरी उपर आम शुआशुई करूँ निजर जो बेग खंड खंड नहीं था ता भर आम ड्रेस पतर दिखण थाए बाहर सब नदी कूल नाल कूल देखी था से जगह सब पे लाट्रिन पत्र सब जाती ना लाट्रिन व्यवस्था होता है पड़िया आड़े समय सब जाऊ तो झील मान गोटे आड़े जाती पुओ मान आ गोटे आड़े जाती तार ये भाव में जिते से ट्रेन तले शिविर हम से ट्रेन तले रहा हम है राति जो सौ माने जेहेतु केते आड़ पिला आसी सब मिसी था राति आ सहज निदटा हुए ये जो फेचका मेटा टे बाहर बुझीगला गोटे 2टा पर्यटन पिला शोई थे पुणी भोर भोर उठुए किए केमी ढोलौए ढोलौच कहीं जी ढोलौ प्रश्न पचरा जाऊ से बेचारा मरीगला है ढोलौवा व्यक्ति को प्रश्न पचरा हम ठरे जी ढोल प्रश्न पचरा हम ना गोटे कौन कम गोटे कहना तू कर से ढोलवाटा जदि गोटे आखि बुझी बुझी हो काले ढोल देले हमको पचार देवे कि है छोट छोट पिला ज्ञान आमर ना ये भय भी थाए एमती हो शिविर फिर जुआटे है एत भल लगे माने शिविर जो प्रभाव विभिन्न जगार माने
8-10 किलोमीटर गोटे पड़ा पुणी ता कि दिन पर आउ गोटे पड़े पुणी ता कि दिन पर आउ गोटे पड़े छुट्टी सारा खरा छुट्टीटा सारा प्राय आम खाली शिविर गुड़ाक बुलू विभिन्न जगह जुआड़ जुआड़ सब होउची आम पाक सब कार्ड सब दिया होता है आसे आम सब बुलू जो अनादि थे आम से दौड़ू एमती होगा तार आम भितर दिन संकल्प है जे मु आम गाँव करी से गाँव कर से गाँव कर सब शिविर आम करवा पाठचर करवा शिविर करवा कौ घर करवा स्कूल घर आउ तो आम किसी ना जगह तो स्कूल घर करवा तो स्कूल से सार मान कुआकुई कर गाँ मेम्बर मान कुआकुई कर गाँ लोक मान डकाडकी हम मेम्बर मान डकाडकी हम तापर पिला आमर किसी रे प्लस गाँ लोक किसी रे तेना गोटे मैंने जोर जबरदस्ती आगे जो प्रोग्रामटा जो कहुए 400-500 लोक पूरा रुंड होते माइक फाइक बाजुव खाया पीवा बंदोबस्त कराऊ जो आनंदटा मिले से चिंता कराला ये जो आनंदटा मिलूँ आम गोटे आश्रम करें एभा करिया सब केते आड़े दरी फरी तले शोवा गोटे परमानेंट स्ट्रक्चर रहा दरकार है आम पाखे तो पैसा ना तेना आम सब मुठी चाउल सब आदाय करूँ है मुठी चाउल बुझा जो पिला सब अच्छा तो सब मुठे मुठे ना चाउल रख हाँ प्रतिदिन मुठी चाउल माने कौन कि माँ तार रोसे कर आम कहू तू आम आश्रम पर मुठे चाउल रखता सी जी थर देखी रोसे कला तार मुठे चाउल गोटे डबार रख दे यहाँ आश्रम पर बुझीगला ए कि कही पैसा टंके टंके ना दे गोटे खुंपी कर देथु से गल मुठी चाउल दौथु एम जोटा कि आम शिविर खर्चटा उठी जाए जो शिविर जो किसी लोक आसन 3 दिन ये जो प्रत्येक पिला सब करते सब दे हाँ 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 और अरे बिकी टिकी कर दिया उसना आमपटे सब उसना खिया अरुआ फरुआ ना है उसना समस्ते खाते अरुआ किए खाते तेना उसना चाउल समस्त घर मिसईक रांधला किसी भी असुविधा हुए सब तो उसना खाऊँ कौन है तेणु से भाया बढ़िया ना आमर गोटे प्रकार समस्त सेपटे हाँ तेणु किसी असुविधा ना कि एकाथर मिसईक रोसे कर दिया जाए जेहेतु गुड़ाए लेखा रोसे हुए है 400-500 लोक खाइबे गुड़ाए रोसे हो जना पड़े सहित बाड़ीघर मान सब पनीपरिया थाए लोके खुशी कि आमर बोईतलटा नहीं आसो सी कहता आमर से हरड़ डाली कराई से 2 किलो नहीं आसो किए कहते मोर बैगण अच्छी 15 किलो 20 किलो खंड नहीं खुशी होगी लोके दिखती है खुशी होगी जहाँ पिलाटा कर खुशी होगी भी दिखती तुम आस शिविर को हाँ आम जा शिविर को आम छुआ नहीं जी आज कौन दरकार परिया पत्र आम घरे अच्छी कहीदे आसिक नहीं जीव ता घर गले सी तार मेचे बोईतलटा दे ना बैगण मेचे दे कि आलू कार मेचे आलू दे किए तार डाली हरड़ डाली चाष कर हरड़ डाली मेचे दे ये जी जहाँ पार्ला सब दे था चांदा भी जी जहाँ पार आसिक दे पड़ा किए 10 टका कि 15 टका कि 5 टका जी जहाँ दूसरे चांदा भी दिंतु फिक्स न थाए क्या चांदा के गोटे प्रार्थना थाए आम शिविर करवा डाक वक्ता हिसाब से डाक एभा हुए तापर एमती होगा गोटे परमानेंट स्ट्रक्चर केमती हम पाठचक्र मुवमेंटा के गुरुत्व दिजाव एमती पाठचक्र सब घर का विभिन्न स्कूल मानक गाँ मानक सब प्रति गाँव में पाठचर कर प्रति गाँव जो पाठचर वार्षिक गोटे सभा समिति जो है गाँ लोक इम्पैक्ट पड़ा तो से सहयोग करदे सहयोग मान मान विरोध कले प्रथम जो विरोध करने कथा होता विरोधटा है तापर हाँ गोटे पार्श्वर घर कर दियो तुम चांदा कौन दवा कथा दियो घर का बुली आसू से किसी चांदा भी दे दिखती एमती हो का साधारण पीठ घर होगा तापर धीरे धीरे जो मैंने बड़ चाकरी कर देखिए पदवी आनिक रखू है से तरफ 20,000 30,000 25,000 एम सब दे दिखती है धीरे धीरे बड़ घर होगा तेज शिविर फिर करने असुविधा है योजना है कि पुनः शिक्षा केन्द्र करवा पुनः शिक्षा केन्द्र कर स्कूल के चल स्कूल इनकमटा हम तापर जो पिला रही स्कूल है हस्टेल है रिलीफ सेंटर के एमती बर्तमान रिलीफ सेंटर पर्यटन हो सारी तेणु ये हूँ आश्रम कथा हूँ आश्रम तार मूलटा कौटा है पाठचक्र बुझीगला तेणु जो पाठचक्र शिविर यहाँ हूँ मूल जिन तेणु पाठचक्र को गुरुत्व दवा शिविर को गुरुत्व दवा तेणु जो जगह शिविर हम से जगह सब किसी सुविधा थी माने ना जो सब असुविधा थाए से शिविरटा बेस इफेक्टिव हुए आमको आम घर द्वार अच्छी किसी ना अध घंटे गले खाली लाइट फाइट दवा कथा दरीटा पकड़ा कथा कौनटा कि से देखिए आंतरिकता कम
कि जो किसी व्यवस्था नथिबो कोठु आसीबे डेलीगेट माने केमिति रहिबे साइकिल स्टैंड केमिति रहबो जोता फता केमिति रहबो सेठी जण के रहबो जोता स्टैंड रे के रहबो साइकिल स्टैंड रे के रहबो आ सेठी रिसेप्शन काउंटर रे के रहबो पूरा लाइन आश्रम जेन सब कार्ड सब करा होची देखि खाए पड़ती आमे भी सेन समस्त को देइतु हला त सब देखि कि जीवो एटा आश्रम रे एमिति करा जाए तेणु तमे भी सेमिति करियो तेणु समस्त को दिया हेतो गोटे गोटे कार्ड सेटा कार्डटा हजेदेला माने तो खाया को से संकोच करियो ना मोर कार्डटा हजिगला आ कहले आमे देइ देबा गोटे किंतु का को प्रसाद पायर वंचित करा जायनी केना जो भाबरे प्रसाद करा होची एटा मते खाइले ता भितर मां प्रति गोटे परिवर्तन भाव आसीबो श्रद्धा आसीबो निश्चित आसीबो त एई भली हारे गोटे मजारे माने पिला मनरे मजारे तो शिविर होउतला आ पाठ्यचक्र होउतला आ पाठ्यचक्र आंदोलनटा पूरा सबु गाँ रे को गाँ बाद पड़ नथिला आम अंचल भितर जतक गाँ कौन सी गाँ का बाद दे नथिले से गाँव झील पुओ किए स्कूल पढ़ुଛନ୍ତି ना सब लिखाई रजिस्ट्रेशन कला बेले से ही गाँ को जाए पहुँचू तुम गाँव में एमती शिविर करवा कौटी कर ना स्कूल घरे करवा अनेक बातरा पिला भी था सी कौन है झील पुओ मिसिक गोटे कौन कर टेका पतर मारती से कर्कट उपर टाँ टाँ बाजुव है एमती हुए है से अवस्था सम्मुखीन होपर भी पाठ्यचक्र हुए पाठ्यचक्र पुणी वार्षिक उत्सव हम ताकि तू वार्षिक उत्सव करू चिंता करना पैसा दरकार हम आम समस्ते मिसी मिसी दबुनि कि तू कि कर सी तार जी सामर्थ्य है कला बाकी आम अन्न सब सहयोग विभिन्न गाँ सहयोग शिविर हम तक आसो कि मुझे जापर टाँग मोर किए दरकार नहीं जाता किए 50 दे किए 100 दे एमती करके तार जतक अभाव थो पूरण कर दि जाए है आम सब साइकेल सब जाऊ तो किए सब जी जनक पुओ पिछे आउ जन झील पिला साइकेल बसिक जीव झील पिला चले चलिया कौन ना तेना हम सब साइकेल सब बुली बुलिका जाकि शिविर जोग दो सी जो आनंदटा है बर्तमान से फ्लोटा मिलूनी आम तैयारी से बुझे आम से तैयारी बुझेगा तेरे पाठ्यचक्र निशा एमती धरी थाए इवेन मो अनुभूतिर कथा कहूँ मु दीर्घ दिन प्राय 15 दिन 20 दिन 22 दिन एमती छुट्टीटा सारा बुली थी घर को आसला बेले अपा भाई डाकी डाकी अभ्यास होता है मो बापा को मुझे भाई डाकी देती बापा डाकी बाटे देले यही भाया संस्कार शिखी जाए पाठचक्र से बापा को भाई डाकी बापा को भाई डाकुची जाकि कहीन प्रा से झमेला कर तो मो पिला को नष्ट करदेल हाँ मो पिला बापू को भाई डाकिलानी हाँ या शिखे बापा को भाई डाकुची पचार ना से तो बाड़ेली मो पिला क्यों बाड़ाएनि हाँ या शिखे बापू भाई डाक एटा अभ्यास हो जाता बाड़े दी माड़ टी खाई से माड़ा सीना खाइली माँ को प्रभावटा कौन छाड़ी पारि कि ठीक है मोर जब बाड़ेल मोर आसी कहीं रही एमती कहीं से कहीं रहे मो बापा चाकरी पलि सारा पर घर पलि है पुणी से आसे मुझे कहीं पलि भाया हुए तेणु ये जो आनंदटा थाए ये जो आनंद भितर पाठ्यचक्र जो फ्लोटा थाए कहारी ना क्या इन्स्ट्रुमेंट रूप में माँ व्यवहार करी काम से तुले कि असल कथाटी हूँ आश्रम जो आश्रम हम खाली घर करदे आश्रम नुहे गोटे घरटे करदे कह गोटे आश्रम ता नुहे आश्रम माँ को प्रथम स्थान दि आ जड़े माँ का सेवा से निहाती कर आश्रम जो श्रृंखला ताकू से आग कार्यकारी करा पड़ो जड़े माँ को सेवा आगे कर राति को उठिकी जो माँ को सेवा सरला ध्यान प्रार्थना कर आसन व्यायाम कर निजे निजे सब बाड़ी घर जो कम श्रम मध्यम साधना तार कर बगीचाटे फुलटे फुटे से फुलटा आम माँ को दवा आज मुझे रेडी आश्रम रोचे बची बचापे मोर जहाँ जहाँ दरकार शागमार से मुझे मो आश्रम फलैबी से भेंडीटे मुझे फलैबी से बैगनटे मुझे फलैबी निजे चाषटे करी से पैसा से जहाँ बाहर से पनीपर मो निज खर्चरा मुझे उठेबी तो यही भावना जब आसीगला तार आम 2 जन कि 3 जन थर ये रही से 2-3 जन से जगह भितर कौन कौन चाष कर चाष टे करवा पानी किचन बास है आमर निजर खर्चरा तो पनीपर मार्केट को दौड़ानी आम पनीपर आम से गार्डेन फलैवा है माँ को सेवा करा पूरा प्योर जिनस कौन भेजाल ना ये जो बसवा प्रतिदिन आम आलोचना चक्र रखा ये आलोचना चक्र पाखापाखि जो मैंने सब भगत प्रेमी अच्छा जाकि जोगाजोग करुवा समस्त घरे जाए पहुँचुवा कहूआ प्रतिदिन माँ प्रतिदिन एम योजना करुवा जे ये जितना घर अच्छा आम सबुदिन समस्त को कहीकि आसू आज अच्छी आसो एतटा बेले अच्छी
टी भेड़े बुली आसुआ मु कौन करे आम गाँव में जेहेतु हाफ पैंट पिंधि बुलता स्कूल आसला पार्सल टाइम हम माने आम घर पर गोटे बड़ घंटी ये जो पूजा करा घंटी नुह से गोटे बड़टा आम लक्ष्मी पूजा मेढ़टा कराए बाबा बड़ घंटी आता मुझे घंटी धरिकी बजे बजे का रास्तार पड़े घंटीटा बजे बजे गले जाने पार्सल हम बोधे है सब पिला पड़े स्कूल को गोटे स्कूल हुए एम स्कूल हुए सब पिला मो बो दे मो बो कही बहुत चॉकलेट दो मो बो तार चॉकलेट पैकेट पूरा दे दुकान आणिकी 100टा खंड थाए तेना पिला 25-30 जाती से मुझे पार्सल करी चॉकलेट देवी से चॉकलेट खावा आस बहुत पिला भी जाती तार गप भी कह जाए मु बढ़िया बढ़िया गप सब सिलेक्ट करता छुआ गप को कहि माँ कर बाणी को आधार करी गप सब कहब तेनाली भर उत्साह बढ़े एमती है स्कूल शिविर भाया 3 दिन है स्कूल छुआ मान सब रे तार के गाधुआ पाधुआ हम कौन हम से पाखे के रात उठी पानी फानी जोगे दिया जाओ ड्रम फ्रम सब जोगे दिया जाओ मग फग जोगे दिया जाओ ये व्यवस्था सब करे तो ये जिनस गुड़ाक ये जो शिविरटे करवा ये 2 दिन धर आम गोटे आलोचना चक्र करवा शिविर भाया ये रे जो 15-20-25 लोक रे से रही सब सुव्यवस्था आमको करा पड़ो जो से व्यवस्था करवा धीरे 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 से भितर आस ये आश्रम से माने अवदान भी रहा से भितर ये अवदान टी रही माँ खोल सोर्स रास्ता बाट खोलदे रास्ता खोलदेवे बुझीगला तेणु आम ये सामूहिक स्तर को आसो पड़ो खाली गोटे जगह आश्रम करी मो माँ को रखी एकुटिया रोची तो मठ भाया मठ जो मठ महत रहती आम तो से मठ महत करदे निजक ना आश्रम के मठ महत भाया कम कर आश्रम कराव लोक आम ये सामिल करा आलोचना चक्र सबुदिन रखा तापर अनेक लोक जो भगवत प्रेम अच्छे मिसवा रिलेशनशिप को आम या पड़ो अनेक लोक आम भगवत कार्यधारा भितर को आमंत्रण करा पड़ो प्रथम प्रथम किसी लोक विरोध करेंगे विरोध कर प्रतिवाद करार ना जी जो स्तर अच्छे से प्रकार बुझे तेना आम विरोध करार कौन कारण ना जब आम 100 लोक डाकी तो 10टा लोक तो आसवे 100 लोक कही 10टा तो आसवे से 10टा घर को जी घरे पार्सल करेंगे परिवार केतटा लोक बाहर 2-3 जन 4 जन तो बाहर इन 30-40टा तो लोक बाहर 30-40टा होगा धीरे धीरे 100 लोक बाहर धीरे धीरे गाँव लोक आस समय लगे कि आमको एफर्टा जारी रखा पड़ो आश्रम जो धाराटा जमी पंडित आश्रम जहाँ कराई आमको मतलब से प्रकार धारा जावा पड़ो तो माँ को पाखे आम आश्रित हो अनुभव करा पड़ो आमर मुरबी होती माँ ये अनुभव नहीं कम करा पड़ो तेणु आज पैसा नहीं पैसा माँ बात आम कहीं पैसा कथा चिंता करवा माँ बा आश्रम कर्त्री तेणु आम आश्रम कर्त्री है माँ तेणु जहाँ करवा माँ को जन करवा जहाँ आवश्यक अच्छी माँ को जनाऊा माँ तो जानते तो आम इन्स्ट्रुमेंट हिसाब से माँ को कम के सुचारू रूपे तुलेवा से कथाटी को अनुधान करवा तेणु ये एक भाव को जो आम भितर आम या धीरे 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 सब जिनसा मास आड़ धीरे 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 तार जो लोक मैंने धरते तमिल लोक किसी अच्छा आमको तमिल बही ये पढ़ी शुणा पड़ो आड़िया कहने तो सी बुझे ना तमिल भाई हाँ धर तो मुझे ओडिया कहली आप ट्रांसलेट कले अन्य दिन में आप तमिल बही ये पढ़ी शुणे है से तमिल बही धर दुर्गास्त्र माँ बही सब तमिल से पढ़े तापर जो आलोचना करेंगे छोटिया छोटिया कथा तत्व कथा डायरेक्ट जी डायरेक्ट तत्व को जी माँ कर से गोटे बाणी पछे हो भर उदाहरण थी स्टोरीटे थी पुणी से गोटे बाणी ताकू उदाहरण स्टोरी एड़ा थी माँ को कृपा केमती काम कर भीतर केमती का प्रभाव होती परिवर्तन होती जिनस गुड़ाक से तो शुणे जानवे माँ का आट्राक्ट तत्व दरकार नहीं तो प्राथमिक स्तर कार्य ग्रास रूट जो कम करा तत्व कथा कहीदे यहाँ कौन कहले मुझे एकान पशि सेकान बाहर है कि बुझीपारे फुलफुल हम नहीं ना एटा पशब नहीं है अनेक आसुँच तत्व कथा कह दूँ तत्व कहले किए शुण है गत काल जड़े मत फोन करते कहले गोटे गाँव को नुआ पार्सल करा गली अपा खाली तत्व गुड़ा कहले मैं एटा तो भल लगे आपन को थे मुझे लेकिन जी मैंने हाँ ठीक है मुझे सारे है मुझे गले तुम अंचल को करवा से जगार कहला गोटे अपा को डाकी नेली के भरसा करी भल भल कही तत्व कथा कहली अति मानस रूपांतर जोग आड़ा समन्वय यहाँ सब कथा गुड़ा कहली
ସେଇଟା କେଉଁ ଲୋକ ବୁଝିବ ରୂପାନ୍ତର ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା କିଏ ବୁଝିବ? ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତା ସୁଖ ଟିକେ ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଦରକାର, ନିରୋଗ ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଟିକେ ଦରକାର ହେଲା। କ'ଣ କଲେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ମାଆଙ୍କ କୃପା କେମିତି କାମ କଲେ ରୋଗ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ବା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କେମିତି ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି, ପରିବାର ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ କେମିତି ତା ପିଲା ବର ମଦ ପିଉଛି, ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲାଣି। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣା ସବୁ ମୋର ତ ଶୁଣିଛ, ଅନେକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମୁଁ କହେ। ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ କହିବ, ମୁଁ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲି, କହିଲା ସେଇଟା ସେ ପାରିଲେନି ଅପା, ଆଉ ଆପଣ ଦିନେ ଆସିବେ କରିବା। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା କହିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ବାଣୀ, ତା ତତ୍ତ୍ୱ କଥାଟା ମାଆଙ୍କର ବାଣୀଟି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗୁଡ଼ା ଛୁଇଁବ। ସେଠି କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ନୈତିକତା ବା ଏଇ ନିୟମ ଅଛି ବୋଲି କେବେ ଏଠି ଉଠେଇବେନି ହେଲା। ଏଇଆ ପିନ୍ଧିବ କି ଏଇଆ ଖାଇବ, ଏଇଆ କୁହାହେଇଛି ଏମିତି କରିବ, ମୋଟେ ନୁହଁ। ତମ ଚଏସ୍ରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କର, ତମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ରଖିଛ ମାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଏଇଆ ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ବଦଳେଇବେ କିଏ ଦେଖ, ଏଇଭଳି ବଦଳେଇବା କଥା କେବଳ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଆଉ ସବୁକିଛିର ମୂଳ ଦେଖ କିଏ? ମା। ସବୁକିଛିର ମୂଳ ଯେହେତୁ ମା, ମାଆକୁ ଯିଏ ଧରିଲା ସବୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନା ନାହିଁ। ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଡାଳପତ୍ର ସବୁ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କୁହ? ମୂଳ କିଏ ଯଦି ମା ହେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ମାଆକୁ ଧରିବେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମାଆର ପିଲା ଯଦି ତାର କିଏ ଗଲାଣି କହିଲା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମୁସଲିମ ହେବି, କିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ଜୈନ ହେବି, କିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ ହେବି, ଏମିତି କହିକି କିଏ କ'ଣ କିଏ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକି ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲାଣି, କିଏ ତାର ଗିରା ପିନ୍ଧିକି ତାର ଦୁଆର ଦ୍ୱାର ବୁଲି କହିଲାଣି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି କହିଲାଣି। ହେଲେ ତା ମାଆଟା କିଏ? ସେଟା କାହାର? ହିନ୍ଦୁର ବି ସେ ମା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବି ସେ ମା, ବୁଦ୍ଧର ବି ସେ ମା, ଜୈନର ବି ସେ ମା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କହିକି ସେ ତ ବୁଝିବେ ନା ଆମ ଧର୍ମ ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉନି, ଆମ ଜାତି ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉନି, ଆମ କୌଣସି ନୈତିକତା ବା ଧାରା ଭିତରେ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଏଇଆ ଏଇଆ କରିବ, ଏଇ ନିୟମ ଅଛି, ସରିଗଲା, ସେ ନିୟମରେ ପଡ଼ିବେନି। ଦେଖ ତମ ନିୟମରେ ତମ କର, ଏଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଏଇଆ କରିବେ ହେଲା ନା। ତାଙ୍କ ସ୍ତରର କଥା କହି, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ା କରିବେ। ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବି ଆମକୁ ସବୁକିଛିକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଲୋକ ଆଣୁଛୁ ମାନେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିବ, ଗୁଜବ କରିବେ ହେଲା, ତଥାପି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ତଥାପି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସହିକି ମାଆଙ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମାଆଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଛେ କହିବା ପାଇଁ ଆସ ବୋଲି, ମାଆଙ୍କୁ କହିଯାଅ ମା ମୁଁ ତମ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମା ତ କୃପା କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, ସେମାନେ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବେ। ମୋର 100ଟା ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ମାଆକୁ କହିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ, ମାଆଙ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ତ ଆସିବେ, ସଭା ସମିତି ହେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଇବୁ, ଖାଲି କାହିଁ ଖାଇବୁ ପ୍ରସାଦ, ଆମେ କିଛି କିଛି ଅଫରିଂ ଦେବୁ। ସେ ଥାଳିରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଆମର ପ୍ରଥମେ ସେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧରିକି ଆସିଲେ ହେଲା। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ତ ମନା କରିବେ, ଆମର ତ ପୂଜାପୂଜି ହୁଏନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆଣିଲଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବୁନ୍ଦି ଫୁନ୍ଦି ଟିକେ କିଣି ଆଣିଥାଉ। ସେ ନଡ଼ିଆକୁ କଦଳୀକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତା ପ୍ରସାଦ କରି ଠୋଲାରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲା ବେଳେ ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଉ। ଆଉ ସେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧରିକି ଆଣିଛ, ତାକୁ ତ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଅଡ଼ୁଆ, ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ନା ତାଙ୍କର। ଆମର ସିଷ୍ଟମରେ ନାହିଁ, କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଆଣିଲଣି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା ଆଣୁଛ, ଧୂପ ଆଣୁଛ ଆଣ, ଯିଏ ଫୁଲ ଆଣୁଛ ଆଣ, ନଡ଼ିଆ ଆଣୁଛ ଆଣ, କଦଳୀ ଆଣୁଛ ଆଣ, ମନା କରାଯିବନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସବୁ ଫଟେଇକିରି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଆମେ ବୁନ୍ଦି କିଛି କିଣି ଆଣୁ, ସେଉ କିଛି କିଣି ଆଣୁ, ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆକୁ ମିଶାଇ ଦେଉ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠୋଲାରେ ଧରେଇ ଦେଉ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଭଳିଆ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ସେ ବି ଖାଇଲେ, ସେ କହ ହଁ ଯାହା ଆଉ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗେ, ହଁ ଲାଗିଲା, କାମରେ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ହେବେ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମର ନଡ଼ିଆ ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ନାହିଁ, ଆମ ପୂଜା ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ତ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଉ, ଫେରେଇ ଦେଲେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ନା। କାହାକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଆଣୁଛ ଯାହା ଆଣୁଛ ଆଣ ହେଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହା ମନରେ କେଉଁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ବିମୁଖ ହେଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ନାହିଁ, ସମନ୍ୱୟ ରଖିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରାଯାଏ,
ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତା ବୁଝି କାମ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚେତନାର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଲାନ୍ସ ରଖି କାମ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ଆଗେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବି, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜାଗା ଟିକେ ପାଇଁ ଝାମଲା କରିବେ, ଏ ଜାଗା କାହିଁ ଗୁଜେଇ ଦେଲେ ସେ ପାଚିରି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଅମକ କରିଦେବେ, ଝାମଲା ବି କରନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଯିବାନି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିବା। ଆମେ ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଥିବା, କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅସତକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାନି। ମାଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ମାଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଆମେ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ତିଆରି ହେବେ, ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ନେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଖାଲି ଏଠି ଆସିବି, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, ତାର ମୋର ଏଠି ବାଡ଼ି ଘର କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ରହିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଲି ରଖିଥିବି ସତ, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଚାଷବାସ କରୁଛି, ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି, ଖାଉଛି ପିଉଛି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ହେଲା। ଏଇଟା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ମାଆଙ୍କର ବାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହେବ, ଲୋକମାନେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଶିଖି ଶିକ୍ଷା ଶିବିର ସମ୍ମିଳନୀ କରିକା ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଦର୍ଶନ ଦିବସ ହେରିକା ଆମେ ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଧର ଆଶ୍ରମ ଆମେ ଗଲେ ଉପରବେଳା, ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। କାରଣ ଖାଇବାଟା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ନା, ଖାଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଏମିତି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଉ ଖାଉକା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଟାଣିକି ଆସିବ, ହେଲା। କାରଣ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛି, ସେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଚେତନା ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ହେବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାଣିକି ଆସିବ, ବିରୋଧ କରିପାରିବନି। ହଁ, ମାଗ୍ନେଟ ଭଳିଆ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣିବ। ତେଣୁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ରଖିବେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଧର ଆମେ ଜାଣିଲୁ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, 50 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କିଛି କରିଥିବା, ସେ ଯେମିତି ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ରହିବ, ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ରହିବ। ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେନି, 2 ଘଣ୍ଟିଆ ରଖିବେ, ହେଲା। 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ। ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଲେ ଲୋକଟା ବୋରିଂ ହେବେନି, ଆସିବେ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଯଦି କହିବେ ରଖିବେ, ସେ ଅନେକ ଆସିବେନି, ଯିବା ତ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯିବା, ପ୍ରସାଦ ବେଳକୁ ଯିବା, ସବୁ ଖାଇବା ବେଳକୁ ଆସିବେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ଜିନିଷ। ଆଉ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଠି କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଶିଖେଇବେ। ଆମ ଭିତରେ ଯାହାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ହେଲା। ଆଜି ଧର ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖେଇବି, ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାର୍କ ଶିଖେଇବି, ଆଜି କୁଇଜ୍ ଶିଖେଇବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ କରିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ସଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ରବିବାରିଆ, ଶନିବାରିଆ ଛୁଟି, ତାର କେଉଁ ବାରିଆ ଛୁଟି, ଶନିବାର ନା ରବିବାର? ରବିବାରିଆ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିବା। ଯେତେ ଗାଁର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପଢ଼ା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆସ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅଛି, ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ ହେବନି, ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ଆସ କିଏ କ'ଣ ଗପ ଶିଖୁଛ କୁହ, ହେଲା। ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ ଶୁଣିବେ, ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆସ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାର୍କ ବନେଇବା, ଆମେ ଚୁମକି ଫୁମକି ଅଠା ଫଠା ସବୁ ଧରିକି ଆଣିଥିବା, ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ ବନଉଛ ବନୁଅ, କଲର୍ ଧରିକି ଆସିଥିବା, ଇଏ ପେଣ୍ଟ ୟୋର ଫେସ୍, ଇଏ ତା ମୁହଁକୁ ପେଣ୍ଟ କରିବ, ସେ ତା ମୁହଁକୁ ପେଣ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଦେଖ ଇଏ କେମିତିକା, ତାର ତାକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖିବା, ଦେଖ କେମିତି କିଏ ହେଇଛି। ତାର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟ ସବୁ କଲର୍ ରଖା ହେଇଥିବ, ବାଲି ରଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି କିଏ କ'ଣ ବନେଇଛ, ହେଲା। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ ବନେଇବେ, ମାଟି କାଦୁଅ ରଖିଥିବା, କିଏ କ'ଣ ବନଉଛ ବନାଅ, ସିଏ ତାର ବନେଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଭିତରଟା ଖୋଲା ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରଖାଯିବ। ଆଉ ଆଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ କାମଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ରଖିପାରିବା, ହେଲା। ତେଣୁ ଏମିତି କରୁ କରୁକା ତାର ଦେଖିବେ ଦିନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ବି ରହିବ, ଉଦ୍ୟମ ବି ରହିବ। ଉଦ୍ୟମ ଛାଡ଼ିବାନି। ଯଦି ଉଦ୍ୟମ ବଳବତ୍ତୀ ହେଇକି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ସକ୍ସେସ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଠି ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରେୟାର ବି ରଖିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କେମିତି ଗଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଡିଭୋଟି ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାରା କରିକି ବା ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଏଇଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବେ, କରିକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରଖିବେ, ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ କୁହାଯିବ, ହେଲା। ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କୁହାଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉ। ଏମିତି କରୁ କରୁକା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଶୁଣିବେ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ହେଲା।
ଆଉ କେବେ ଧର୍ମର କଥା କହିବେନି, କେବେ ନୈତିକତାର କଥା କହିବେନି, ହେଲା, କେବେ କୋଉ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିବେନି, ନୀତି ନିୟମର କଥା ଜମା କହିବେନି। କାରଣ ସେଇଟା କହିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ହେଲା। ତ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାଆଙ୍କ କଥା ନେଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ କୋଉଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଦରକାର ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଜଜ୍ କରିକି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ କାମ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି? ନା ଏଇଟା ଯାହା ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ଆସିଲେ ମତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତ ବେଶ ଅଛି ସାଧନା ପାଇଁ ଏ ଜାଗା ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା। ଶାନ୍ତ ଜାଗା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏ ଜାଗାଟା ଅଛି, ତାର ଆମର ଅରବିଲ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଟ୍ କଲୁ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ, ବୁଝି 2 ମାସ କାଳେ ବୁଝି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୁରା ଅଛି ହବ। ଯିବା ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରେୟର କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆସିବା, ଦେଖିବ ମାନେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ତା ପରଠାରୁ ତ ମାନେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ମା କୃପା କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ। କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅପାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟର ଥିଲା, ସେଇଠି କରିବା। ସମ୍ମିଳନୀରେ କଣ କି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଛି ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଜାଣିବେ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ପତ୍ର ଦିଆ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ତାକୁ ଯଦି ମୋଟିଭେଟ୍ କରି ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟ, ଛୁଆକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ସହଜ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ରବିବାରିଆ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରଖିବେ, ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆଗ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେଇ ନେବେ। ସେ ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ରଖିବେ, କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ରଖିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବେ, ଆଉ ନିଜେ ଯିଏ ଯାହା କାଦୁଅ ରଖିଥିବେ ତୁଳି ଆଉ କଲର ତା ସହିତ ଚୁମ୍କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖିଥିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବେ। ଏଇଟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର, ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ତୁଲେଇବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅପାଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଆମେ ରବିବାରଟା ଅଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବା। ଟଙ୍କା କିଛି 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 ଦେଇଦେଲେ ବି ଟଙ୍କା ଧର 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଟଙ୍କା 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଟଙ୍କା 500 ଦେଇଦେଲେ 10 ଜଣ 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଇଏରେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାସରେ ଥରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ, ମାସରେ ଥରେ ହଉ, 15 ଦିନ ଥରେ, ତାପରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଠଶର କଥା କହିଲେ ସେ ଆରାମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ହେଲା। ଆଗ ମାସରେ ଥରେ ହଉ, ତାପରେ 15 ଦିନରେ ଥରେ, ତାପରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, ତାର ପାଠଶର ଘର ଗୋଟେ ହବ। ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠଶର କରିବେ, ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ ଭଳିଆ କରିକି ଆମେ କହିବାନି କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛୁ ବୋଲି, ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବା, ତା ଦେହରେ ଯାହାର ଭଲ ହେଉଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଇଟା ରଖ କହିକି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଥିବା, ଫାଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ ବୋଲି କୁହା ହେଉନଥିବ, ହେଲା। କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ମାଇଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେରି ଗୁଡ୍ କହିକି ଗୋଟେ ନିଅ ଏଇଟା ତମକୁ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତିଥର ଆମେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେବୁ, ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଥର କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେବୁ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ତାପରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ଆସିବେ ମାଙ୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ବହୁତ କଥା ହବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମଟେ ହବ, ତେଣୁ ଏ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଠୁ କିଛି କର୍ମୀ ବାହାରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧାରାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଯଦି ସେମିତି କରିପାରି ହେବ, ଆଗ ମାସରେ ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରାଯାଉ। ଏଇ ଗାଁରେ ଯେତିକି ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛୁଆ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବେଶୀ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାନେ 14-15 ବର୍ଷ ଭିତରର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ହେଲା। ମାନେ 10-12 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 14-15 ବର୍ଷ, 10ରୁ 15, ହେଲା, 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରନ୍ତୁ, ହେଲା। ତାଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଥିବେ, ଏଇଟା ତମେ ଏଇଟା କର, ତମେ ସେଟା କର, ତମେ ସେଟା କର, ତାପରେ ଦେଖିବା କାହାର କ'ଣ ହୋଇଛି, ହେଲା। ସେ ତାର ମାତିଯିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଧର ଗୋଟେ ପିଚ୍ ଗୋଟେ କିଣିବେ, କି ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ଟେ କିଣିବେ, କି ଗୋଟେ ଚୁମ୍କି କିଣିବେ, କି ଅଟାଟେ କିଣିବେ, କଲର୍ଟେ କିଣିବେ, ତୁଳି କିଣିବେ, ଏଇଟା ତ କିଣା ହେବ ନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି।
ତ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଛନ୍ତି ମାତୃପେୟୀ ଅପା ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ସେଇଟା କଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମଟେ କରିବା, ସେଇଟା ମୋର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏମିତି କହିକି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ହବ। ତାପରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି କଲେ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ରଖିବେ ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ। ସେଇମାନେ ମାଆଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପାର୍ସଲ କରିପାରିବା। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ଘରେ ପାର୍ସଲଟି କରିବା। ଆଉ ଏଠି ରହିବା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି କାହାର ପାର୍ସଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲ ଶିବିର କରେ। ସେ ଶିବିରଟା ହୁଏ କେଉଁଦିନ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ 3 ଦିନ ମୁଁ ଯିବି। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ହେଲା। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଧର ଅଛି ତାର 3 ଦିନ ଆଗରୁ ସେମାନେ ତା ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବି। ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ପିଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଠିକ୍ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ନଥାନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିବେ। ବାସ୍ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ହେଲା ବେଳେ ସେ ପିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ହେଲା। ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତା ଭିତରେ 3 ଦିନ ହେବ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା। ତା ଭିତରେ 3 ଦିନ ହେବ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଆଉ ସେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଗାଁଟା ସବୁ ଡାକନ୍ତି। ଭଲ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲଟା ସେଇଠି ପାଖରେ ତ ଗାଁଟା। ଯେଉଁ ତମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯିବି ଗଲି ଯାଇକି ଜଣକୁ ଏକ କଥା ଜଣେ ମୁଁ ତମ ରୋଡ଼ ପାର୍ସଲ କର। ତାଙ୍କର ତ ପାର୍ସଲ କଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ। 23ଟା ପରିବାର ସେ ଗାଁରେ, ସମୁଦାୟ 23ଟା ପରିବାର। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପରିବାର ଡାକି ଆଣି ଗଛ ମୂଳେ ବସାଇଦେଲେ ହେଲା। ପ୍ରତି ପରିବାର ଡାକି ଆଣି ଗଛ ମୂଳେ ବସାଇଦେଲେ ବୁଝିଲା। ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ତାପରେ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ କୃପା ଯଦି ଆମେ ମାଆକୁ ଘରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ବଦଳିଯିବ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଭାଇ ସାର୍ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କରିବୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା। ଏମିତି ହଉ କା 23ଟା ପରିବାର ଘରେ ପାର୍ସଲ ହେଇଗଲା। 23ଟା ପରିବାର ହେଲା, 23ଟା ପରିବାର 23ଟା ପାର୍ସଲ ହେଇଗଲା। ତ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦୂର ଜାଗା, ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ଆଉ ସେଠି ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲା ସ୍କୁଲଟେ ଖୋଲିବ ହେଲା। ଏ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ନା, ଯଦି ଆମ ସ୍କୁଲ କରିବୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରିବୁ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କରେଇଦେବୁ। କରେଇଦେଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଗା ଦେଲେ। କିଏ ଜାଗା ଦେଲା, କିଏ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲା, କିଏ ଇଟା ଫିଟା ଦେଲା, ଦେଇକି ସ୍କୁଲ କରିଦେଲା ହେଲା। ଜାଗା ଜଣେ ଦେଇଦେଲା, ଜଣେ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲା, ଜଣେ ତାର ଇଟା ଫିଟା ଦେଇଦେଲା, ଜଣେ ତାର ମଜୁରୀ ପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ ଲୋକରେ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, କରିଦେଲେ ଘରଟାକୁ ହେଲା। ସ୍କୁଲ ଘରେ ହେଇଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା ହେଲା। ସେଇଟା ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲ କରେଇ ଦେଲେନି, ବୁଝିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ତାଙ୍କର ରଜ ସମୟରେ କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆମର ରଜ ସମୟରେ ଶିବିର କରିବା। ତା ରଜ ସମୟରେ ଶିବିର ହୁଏ, ତା ଝିଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। କିଏ ସିନା ମଟନ ଚିକେନରେ ଭାସୁଥାନ୍ତି ରଜରେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଶିବିରରେ ମାତୁଥିବେ ବୁଝିଗଲା। ଶିବିରରେ ମାତିବେ, ତାପରେ ତମର ଯାହା କରୁଛ କର। ସେମାନେ ତ ସେଇ ସମୟଟା କଲା ଝିଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ତା ଝିଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, ସେମାନେ ସେଇ କଥା ପାଠରେ ଶିଖେଇବେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ କି ହୁଏ, ଗଛ ତୋଟା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ଗଛ ମୂଳରେ ସବୁ ଶିବିର ହବ। ଆଉ 3 ଦିନିଆ ଶିବିର ହବ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହବ, ସବୁ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ଘର ଘରକା ସବୁ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ରୋଷେଇବାସ ହେବା ପାଇଁ ହେଲା। ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଇବାର ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ପଡ଼େନି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ବୁଝିପାରୁଛି। ତେଣୁ 3 ଦିନ ଯାକ ସେଇଠି ରହିଲେ, ଖାଇଲେ, ଆଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଶିବିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଟାଣିକି ହେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ମାନଙ୍କରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ରହିବା ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ଟେନସନ୍, ସେମାନେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେଇକା ତାପରେ ହେଇଛି ଆଉ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯଦି ଏଇଠି ଯଦି ଏମିତି କରାଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶ ଅଛି ଏଇଠି। ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସପ୍ତାହରେ ନହେଲେ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଯାଉ ହେଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କରୁ କରୁକା ତାପରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦିଆଯିବ। ଫଟୋ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଏ ମା କିଏ, ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କିଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିବ, ଷ୍ଟୋରି କୁହାହେଇଥିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ଫଟୋ ନେବି, ଯଦି ତମେ ଭିତରୁ କିଏ ଫଟୋ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିଅ।
ବେଶୀ ଦାମର ଦେବେନି 20-25 ଟଙ୍କିଆ ଫଟୋ ଦେବେ ହେଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇକି ଯିବେ ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଗ ମାଆଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବେ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ସେଇଆ କରୁ ପାଠଶାଠ ସବୁ ମା ଯାଆନ୍ତୁ, ମା ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମା କ୍ରିୟା କରିବେ ନା, ଆମେ ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବା, ମା କ୍ରିୟା କରି ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବା। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଆଗ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ତାପରେ ତ କାମ ହବ। ପିଲାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମା ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ଘର ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଆଗ ମାସରେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, କ୍ରିଏଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହବ ସେଇ ମାସରେ ସେଇଟା ଆମର ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କିଛି କହିବେ ଯେ ଏତିକିଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବାର ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧର ଜଣେ ଆର୍ଟ ଜାଣିଛି ଭଲ ଆର୍ଟ ଶିଖେଇବ, ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାର୍କ ଜାଣିଛି କଇଁଚିରେ କାଟିକି ବଢ଼ିଆ ବନେଇବ ହେଲା, ସେ ତାର କଇଁଚି ପତ୍ର ଧରିକି ଆସିଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ। କଇଁଚି କଟାକଟି କରିକି ସେ ଫୁଲ ବନେଇବା, ସେ ଆଉ କ'ଣ ବନେଇବା, ଜାଲିରେ ବନେଇବା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଳା ନା, କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଢାଞ୍ଚାରୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ମୁଁ କହି ତତ୍ତ୍ୱ କହି ପାଠଶାଠ କହି ଏ କର, ହେଡ଼ା ନାହିଁ, ସେଟା ପିଲା ଆଗ୍ରହ କରିବେନି ହେଲା। ସେମିତି ହଉ କାଶି ହଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ହେଲା, ସେଟା କରି ଜାଣିଲେ ହବ। ସେଇଟା ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହବ ମାସରେ ଆମେ ଅପା ଭାଇ କିଛି ଚାନ୍ଦା କରିଥିବା, ଏତିକିଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ହିସାବ ରଖିଦିଆ, ଏତିକିଟା ଆମ ଭିତରେ ଏଟା ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବା, ବୁଝିଗଲା। ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି, ଗୋଟେ ଥରକେ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, 2,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଚୁମକି ଟିକେ ଅଠା ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାର୍କ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆଣିବା, ତାର ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଆସିବେ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବା କରିବେ ହେଲା, ସେଥିରେ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ବୁଝିଗଲା। ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅଛେ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ମାନେ ଅଛେ ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ଇଏ କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁବେଳେ ତୁଲେଇ ପାରିବନି। ତ ସେଇଟା ଯଦି ଯୋଜନା କରି କରିବା, ଆଉ କଲେକ୍ଟିଭ କାମ ପରା, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ। ୟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ସେଟା କଲେ ହେଇପାରିବ। ହଉ। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. Paramocha Prabhu Satyanitya Twameva Kevalam Anuvartamahi Satyam Anujivama Kevalam. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुम्हारी आज्ञा हो उठू और सत्यर विधान को आश्रय कर जीवन धारण करूँ। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम शांति शांति शांति।